ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே க்ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே க்ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगण पूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञान विकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पाप विमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. ஜய கமலாசினி சத்கதிதாயினி ஞான விகாசினி கானமயே அனுதினமர்ச்சித குங்கும தூசர பூஷித வாசித வாத்யனுதே கனகதாரா स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधारा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय मां. வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुधे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय मां. கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वपरप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை.
இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். பதினாறு 7/2014 ஜூலை மாதம் புதன்கிழமை, ஜெய வருடம் ஆனி மாதம் 32ஆம் தேதி, ரமலான் 18ஆம் தேதி. திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். சுப முகூர்த்த தினம். நல்ல நேரம் காலை 9:15 மணி முதல் 10:15 மணி வரை, மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. குளிகை 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை. யமகண்டம் 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் பூசம் ஆயில்யம். அடுத்து நாம் காணவிருப்பது நவ கோள்களை போற்றி வணங்கும் துதிப்பாடல்கள். இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு புத பகவானே பொன்னடி போற்றி, பதந்தந்தாழ்வாய் பண்டொழியானே உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் நாட்காலை நேரங்களில் பெருமக்களே, புதுயுகம் உங்களுக்கு திருமந்திரத்திலிருந்து இனிய பலுவல்களை தேர்வு செய்து கொண்டு வந்து காலை விருந்து ஒன்றை படையலிட்டு மகிழ்கிறது. அந்த அழகான தொடரில் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் என்று கருதப்படுபவரும் இமயமலையில் நந்தியம் பெருமானிடம் பாடம் கேட்டு உணர்ந்து தென்னாடு நோக்கி பொதிய மலையில் இருந்தவராகிய தன்னுடைய நண்பர் அகத்தியரை காண்பதற்காக வந்தவரும், இன்றைய திருவாவடுதுறையில் பசு கூட்டங்களினுடைய துயர்கண்டு பொறுக்க மாட்டாது அதனை மேய்த்து கொண்டிருந்த மூலன் என்பானுடைய உடலுக்குள்ளே தன்னுடைய உயிரை புகுத்தி கூடுவிட்டு கூடு பாய்ந்து மூலனாகவே வாழ்ந்தவரும், இறைவன் திருவருளால் என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே என்று கருதியிருந்து
3000 தமிழ் பனுவல்களை தமிழ் உலகத்திற்கு ஆன்மீக உலகத்திற்கு தந்தவருமாகிய திருமூலருடைய அற்புதமான படையலிலிருந்து அந்தணர் ஒழுக்கம் என்ற தலைப்பில் சில பாடல்களை சில நாட்களாக உங்களுக்கு நான் விளக்கம் தந்து வருகிறேன். அந்த தொடரில் ஒரு பாட்டு அந்தணர் ஒழுக்கம் என்கிற தலைப்பில் வருகிற பாட்டு. முன்பெல்லாம் அந்தணர் என்பார் யார், பார்ப்பனர் என்பார் யார், அவர்களாலே ஓதப்படுகிற வேதம் எத்தகையது, அவர்கள் உணர வேண்டியதாகிய ஓம்காரத்தின் உட்பொருள் இன்னது என்பதையெல்லாம் சொல்லி வந்தவர் என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை. இந்த பாட்டை உடன்பாட்டு முகத்தால் சொல்லாது எதிர்மறை முகத்தால் சொல்லுகிறார். எந்த கருத்தையுமே உடன்பாட்டால் சொல்லுவது என்பது ஒரு முறை, எதிர்மறையால் சொல்லுவது என்பது ஒரு முறை. அது தமிழ்நாட்டு இலக்கிய மரபு. நன்றாக படிக்க வேண்டும், படித்தால்தான் உயர முடியும், அறிவு வளரும், கல்வி மிகச் சிறந்தது என்று சொல்லுவார் திருவள்ளுவர். கல்வின்னு அதிகாரம் வச்சு, அதான் இந்த அதிகாரத்தில் கல்வியை பற்றி சொல்லிட்டீங்களே சாமி, அடுத்த அதிகாரம் என்னென்னா கல்லாமைன்னு நேர் எதிர்மறையாக சொல்லுவார். படிக்காமல் இருந்தால் என்ன வரும், படிக்காதவனை உலகம் மதிக்காது, படிக்காதவனுக்கு அறிவு வளரவே வளராது, படிக்காதிருந்தால் எப்படிப்பட்ட தீமைகள் வந்து சேரும்னு கல்லாமையினுடைய இழிவு சொல்வதன் மூலமாக கல்வியின் சிறப்பு சொல்லுவது. அப்போ ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு செய்தியை வலியுறுத்தி சொல்கிறதுன்னா உடன்பாட்டாலும் சொல்லணும், எதிர்மறையாலும் சொல்லி காட்டணும். அப்பா, என் மகள் திருமணத்துக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்துருக்கேன், கட்டாயம் வந்துடு, நீனும் உன் மனைவியுமா வந்து எங்கள் பிள்ளையை வாழ்த்திட்டு போங்கன்னு சொல்கிறது உடன்பாடு. நீ மட்டும் கல்யாணத்துக்கு வராமல் இரு, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எதிர்மறை. அது உரிமை இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டதாகிய உடன்பாட்டு வகையாலும் பெரியார் அழகே சொல்லுவார் திருவள்ளுவரே ஒரு இடத்துல, நீங்கள் எப்பொழுதுமே பெரியவர்களாக இருக்கிறவர்களை துணையாக வைத்து கொள்ளுங்கள், அறிவுடையாரை, ஞானமும் ஒழுக்கமும் உடையாரை, சான்றாண்மை உடையாரை துணையாக வைத்து கொள்ளுங்கள்னு பெரியாரை துணைக்கோடல்னு ஒரு அதிகாரம் சொல்லுவார். சொல்லிட்டு நேர்மாறாக இந்த கீழ் மக்கள், சின்னவர்கள், சிற்றினத்தாரை சேராதேன்னு சொல்லுவார். ஏன்னா பெரியவர்களோடு கொண்டிருக்கிறதாகிய தொடர்பு சின்னவர்களோடு கொள்ளுகிறதாகிய தொடர்பால் வீணடித்து போயிடும். இப்போ பாருங்கள், குளிச்சுட்டு வரீங்க, நல்ல தண்ணீரில் உடம்பெல்லாம் குளித்துட்டு தூய்மையாக தோட்டிட்டு வரீங்க, பக்கத்தில் எரும மாடுகளெல்லாம் புரண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு அழுக்கேறி கிடப்பதாக இருக்கிற குட்டை இருக்குது, அதில் போய் நீங்கள் இறங்கி மறுபடியும் குளிக்க முடியுமா? குளித்தா முன்னே நல்ல தண்ணீரில் குளித்ததனுடைய பலனை இழந்து விடுகிறீர்களே. எனவே உயர்ந்தவர்களோடு தொடர்பு வைத்து கொள்ளுகிறவர்கள் தாழ்ந்தவர்களோடு இருக்கிற தொடர்பை அறுத்து விட வேண்டும்ங்கிறதுக்காக பெரியாரை துணைக்கோடல்னவர் சிற்றினம் சேராதேன்னு எச்சரிக்கிறார். அது மாதிரி எதிர்மறை முகத்தால் பார்ப்பனர் என்பார், அந்தணர் என்பார் யார்னு சொன்னவர், இந்த காரியங்களை நான் சொல்லப்போகிற காரியங்களை எவன் செய்கிறானோ அவன் பார்ப்பன குலத்தில் தாய் தந்தையர்களுக்கு பிறந்திருந்தாலும் அவனை நான் பார்ப்பனன் அல்லது அந்தணன் என்று ஏற்க மாட்டேன். அப்போ என்ன தெரியுது? திருவள்ளுவர் சொல்கிற பாட்டு தான் ஞாபகத்தில் வருது எனக்கு. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிறார். எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு வகையால் ஒன்றுதான். ஒரு தாய் வயிற்றிலிருந்து தந்தையும் தாயுமாக சேர்ந்து பெற்றெடுக்கிற உலகத்தில் பிறந்த மனித குலம் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனால் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான். அவரவர்களுக்கு சில சிறப்புகள் வரும், அது அவரவர்கள் செய்கிற தொழிலினுடைய தன்மையால் அவர்களுக்கு அந்த சிறப்பு வரும். பிறப்பால் மனிதகுலம் ஒன்று, ஆனால் அவரவர்கள் செயல்பாடுகளால் அவற்றிலே தராதரம் தானே உருவாகிவிடும் என்பது திருவள்ளுவருடைய எண்ணம். அப்படி பிராமணர்கள் என்பவர்கள் ஒரு பிராமண பெண்ணுக்கும் ஒரு பிராமண ஆணுக்கும் பிறந்தால் பிராமணன் ஆகிவிடுவானோ? ஆவான். ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட பிராமணர்களுக்கு நான் சொன்ன ஒழுக்க நெறியில் நிற்காது மாறி நடந்தால் அவன் பிராமணன் ஆக மாட்டான். என்னென்ன காரியம் செய்தால் அவன் பிராமணன் ஆக மாட்டான்? அதான் பாட்டு. சத்தியம் இன்றி ஒரு பிராமணன் சத்தியவந்தனாக இருக்க வேண்டும், உண்மையுடையவனாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நேரத்திலும் அவன் வாயிலிருந்து பொய்மை கலந்த சொற்கள் வருதல் கூடாது. வந்தால் அவன் பிராமணன் ஆக மாட்டான். எனவே பொய் சொல்லுதல் என்பது பிராமண குலத்திற்கு
பிறந்தவனுக்கு இழுக்கு. சத்தியமின்றி தனி ஞானம் தானின்றி. தனி ஞானம்னா உலகப் பொருளை அறிகிற ஞானத்திற்கு பெயர் சாதாரண ஞானம், கல்வி ஞானம்னு பேர். தனி ஞானம் என்றால் இறைவனை அறிவதற்குரியதாக இருக்கிற ஒரு அறிவு வேணும். அந்த அறிவு பிராமணனுக்கு கட்டாயம். வேதம் வல்லவனாக இருக்கிறவனுக்கு இறை ஞானம் என்பது ரெண்டாவதாக கைகூட வேண்டும் என்று ரெண்டாவதாக சொல்கிறார். அப்போ சத்தியம் இன்றி, அதாவது வாய்மை இல்லாமல், தனி ஞானமின்றி, இறைவனை அறிவதற்குரிய ஞானம் பெறாது உலகியல் ஞானத்தை மட்டுமே பெற்றிருந்தால் அந்தணனாக மாட்டான். ஒத்த விடயம் விட்டு இந்த விடயங்கள் மேலே செல்லுவதுன்னா 5 வகையான ஆசைகளின் மேல் செல்லுவதாகிய ஐம்புல நுகர்ச்சி இருக்கே, அதிலேயே நாட்டம் காட்டிக்கிட்டு இருந்தான்னா நம்மளை மாதிரி அவன் அந்தணனாக. அப்போது பொறிகளை கட்டுப்படுத்த தவறினால் அவன் அந்தணனாக மாட்டான். 3வது, சத்தியமின்றி தனி ஞானம் தானின்றி ஒத்த விடயம் விட்டு ஐம்புலங்களினுடைய எல்லையை கடந்து ஓரும் உணர்வு இன்றி மெய்ப்பொருளாக இருக்கிற இறைவனை உணர்கிற தன்மை இல்லாதவனாக. ஓர்தல் என்பதற்கு உய்த்துணர்தல் அர்த்தம். இதனுள்ளே இன்ன பொருள் இன்ன வடிவில் இருக்கிறது என்பதை உய்த்து கொண்டு தான் உணர வேண்டும். மூடியிருக்கிற ஒரு பெட்டிக்குள் இன்னது இருக்கிறது என்பது குழந்தைக்கு தெரியாது. ஆனால் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் கட்டாயமாக இதனுள் இன்னது இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. அவர்கள் உய்த்து கொண்டு உணர்கிறார்கள். திறந்து பார்க்காமலேயே உணர்வதற்குத்தான் உய்த்து உணர்தல்னு பேர். அந்த உணர்வு பிராமணனுக்கு இல்லை என்றால் அவன் பிராமணனாக மாட்டான். எனவே மெய்ப்பொருள் உணர்வு இல்லாது, பக்தியுமின்றி, இறைவன் தாழ்மலர்களிலே பக்தி இல்லாது, பரன் உண்மையுமின்றி, இறைவனினுடைய சொரூபம் என்னது என்பதையும் தெரியாது, பித்தேரும் மூடர், பித்து பிடித்தவர்கள் போலே சுற்றித் திரிகிறவர்களாக இருக்கிறவர்கள். அவர்கள் பிறந்த குலம் பிராமண குலமாக இருந்தாலும் பிராமணர் தாம் அன்றே, அவர்கள் பிராமணர்களாக ஒரு காலத்திலும் கருதப்பட மாட்டார்கள் என்று ஒப்பற்றதாக இருக்கிற சில 6 குணங்களை, அதாவது சத்தியத்தில் நிற்றல், தனி ஞானம் பெறுதல், ஐம்புல நாட்டங்களிலிருந்து விடுபடுதல், மெய்ப்பொருளை உணர்தல், பக்தியிலே தலை நிற்றல், இறைவனினுடைய சொரூபத்தை உணர்தல் என்கிற இவற்றை விட்டுவிட்டவர்களாக இருந்து பிறப்பால் பிராமணர்கள் என்று சொன்னால் பித்தேறி போனவர்களே தவிர அவர்கள் பிராமணர்கள் ஆகமாட்டார்கள் என்று உயர்குடியில் பிறந்தவர்கள் அதற்குரிய குணநலன்களோடு வாழத் தவறினால் அந்த குலம் அவர்களுக்கு உரியது ஆகாது என்ற எச்சரிக்கையை சொல்லாமல் சொன்ன திருமூலருடைய அற்புதமான இந்த பாடலை உங்களுக்கு விருந்து படைத்த மன நிறைவோடு பெருமக்களே உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி. நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள்.